Welcome to BSc Main Physics Semester 5, Paper 2, Statistical Physics, Research Methodology and Disaster Management. And today we discuss the December 2022 questions, some of the questions which are not so familiar to the students. They are discussed here. The examination is over and now I am analyzing the question paper. You look here, usually for a paper, for the semester of a paper, there are 35 questions or 34 questions in a question paper. And here in this question paper, there are 44 questions, 10 questions extra, which means the question setter himself is not confident about the answerability of the questions. The students are good to answer the specific number of questions, but there are number of choices. The meaning is the question setter has some difficulty in estimating, in analyzing the capacity of the students. ഈ സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ സെമിസ്റ്റർ 5 ഒരു പേപ്പറിന് ഒരു 34-35 ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചോയ്സ് കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എഴുതാനാണ്, റിക്വയർഡ് നമ്പർ എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് 44 ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പാർട്ടിയിൽ 10 തന്നെ, ബാക്കിയുള്ള ഈ ഷോർട്ട് ആൻസർ, പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ്, എസ് എ ടൈപ്പ്, അങ്ങനെ 44 ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊത്തം ഉണ്ട്. എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിനകത്ത് ഒരു ടോപ്പിക്ക്, ഈ പേപ്പറിനകത്ത് ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റാണ്. അതൊരു വൈഡായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. അത് എന്തൊക്കെ കുട്ടികൾ പഠിക്കണം, എങ്ങനെ പഠിക്കണം, അത് സിലബസിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എത്ര ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ചോദ്യം ഇട്ടാളിന് തന്നെ ഇത് സംശയമാണ്, ഈ കുട്ടികൾ ഉത്തരം എഴുതുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. വൈഡ് റീഡിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റിന് തന്നെ സംശയമാണ് കുട്ടികൾ ഇതെല്ലാം എഴുതുമോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആ കുട്ടികൾ എഴുതാൻ സാധ്യത കുറവുള്ള ഏതാനും ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് പറയുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് ഈ പേപ്പറിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അല്ല ഇവിടെ. So this is, in this class, I discuss some of the questions which are unlikely to answer by the students who wrote the examination. There are plenty of questions the students can answer, but some questions are difficult to answer. You see, what are the questions? These are some of the questions which the students will feel difficulty in answering. The questions are, first question, define the statistical probability. Actually, we study the thermodynamic probability, and statistical probability is an additional question, and that is asked here. Next, number 15, deliberate. Actually, the spelling is deliberate. Here in the question set, in the question paper, it is asked deliberate. Spelling is mistaken. Deliberate sampling, what is it? Question number 24. Explain the causes of Chernobyl accident, Chernobyl disaster or Chernobyl accident. What are its causes? Question number 27 is a problem part question. Calculate the Fermi energy of an electron in a metal whose Fermi temperature is 50,000 K. Next is a cubic meter of atomic hydrogen is at 273 K, contains 2.7 into 10 raised to 25 atoms at atmospheric pressure. Calculate the number of atoms in the first excited state, n is equal to 2. Given that for atomic hydrogen, the degeneracy at N1 is equal to GE1 is equal to 1, and for N2 is equal to 2, GE2, degeneracy is 8, and E1 is minus 13.6 eV, and E2 is minus 3.4 eV. Problem. Next, 34th essay type question. Explain, not essay type, it is a short answer type, 3 marks question, 3 marks. No, it is a problem part question, 4 marks question. Explain the different climate regions of Earth
and the climatic conditions of those regions, that regions. Number 35, explain seismic microsonation. Explain seismic microsonation. These are all problem part questions. That is part C questions, 4 marks questions. And these questions, I think it is difficult for students. Only question setter can answer this after a long preparation, an elaborate preparation. Only the question setter can write the answer. Ordinary students are incapable of answering these questions, I think. These points are not mentioned directly in the syllabus. There are so many points in the syllabus, and students will study those points, answers, and these questions are not mentioned in the syllabus, but the questions are asked. That is, the question setter is not aware of the exact nature of the syllabus. That's the reason. So the question number 1, what is statistical probability? I am giving the answer. Statistical probability. And this you study in thermodynamics also, thermodynamic probability. There we say statistical probability. In statistics, we collect the data in a specific form and represent it in an order to get the result. Similarly, if you talk about the statistics, in probability, it deals with governing events, collecting data of events, and also its representation in a specific manner for better understanding. In statistics, we collect the data in a specific manner. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ റെപ്രസെൻറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നമ്മളത് സൂചിപ്പിക്കും. സിമിലർലി വി ടോക്ക് അബൌട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ പ്രോബിലിറ്റി തിയറിയിലാണ് ഈ ഇത് വരുന്നത്. It deals with governing events, collecting data and events, and also representation in a specific manner. പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഈ ഡേറ്റകളെല്ലാം നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം. Next part is, we can calculate the statistical probability just like other probability questions. മറ്റ് പ്രോബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് കണക്കുകൂട്ടാവുന്നതാണ്. We need the number of favorable outcomes and total outcomes for the calculation. By dividing the number of favorable outcomes by the number of total outcomes, we get the statistical probability. ഇപ്പോൾ ഒരു നാണയം എറിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെഡ് വീഴുക അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ വീഴുക എന്നുള്ളത് ആണ് അതിൻ്റെ സാധ്യത. അപ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം എറിയുന്നു അതാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇവൻറ്റ്. എത്ര പ്രാവശ്യം ഹെഡ് വീഴുന്നു, എത്ര തവണ ഹെഡ് വീഴുന്നു, അതാണ് ഫേവറബിൾ ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നാണയം എറിയുന്നത് 10 പ്രാവശ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെഡാണ് വീഴേണ്ടതെങ്കിൽ ഹെഡ് ഒരു 5 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വീണിരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി പറയുന്നത്. അതിനാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Statistical probability of that event. The statistical probability will also involve representing it in a certain way, like frequency table or a graph for a better understanding. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ടേബിളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫായിട്ടോ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട്, ശരിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇവൻറ്റ്, പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ബാർ എൻ. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നാണയം 100 പ്രാവശ്യം എറിഞ്ഞാൽ നാണയത്തിന് 2 തരത്തിൽ വീഴാമല്ലോ. ഹെഡ് മുകളിൽ വീഴാം, അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ മുകളിലായിട്ട് വീഴാം നമ്മൾ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ കുറഞ്ഞത് 100 പ്രാവശ്യം എറിഞ്ഞാൽ 50 പ്രാവശ്യം ഹെഡ് വീഴുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 50 എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ 48 ആകാം, 49 ആകാം. അപ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഹെഡ് വീഴുന്നു അതാണ് ഫേവറബിൾ ഇവൻറ്റ്. എത്ര പ്രാവശ്യം എറിയുന്നു, ടോസ് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം. അപ്പോൾ ഈ ഫേവറബിൾ ഇവൻറ്റിനെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക. ഇപ്പോൾ എക്സ് ബൈ എൻ എന്നാണ് എഴുതുന്നത്. അതിനാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഈ പ്രോബിലിറ്റി തിയറിയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്.
അതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 59 ഡെലിബറേറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് 2 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഡെലിബറേറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് 2 മാർക്കിന്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ 1 മാർക്കിൻ്റെയാണ്. ചുരുക്കി എഴുതാം. നമുക്ക് x/n എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി, 1 മാർക്ക് കിട്ടും. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഇവൻറ്റ്സ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ്. x/n എന്ന് എഴുതി 1 മാർക്ക് കിട്ടും. 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇത് 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15 ഡെലിബറേറ്റ് സാമ്പിളിംഗ്. ഡെലിബറേറ്റ് സാമ്പിളിംഗ്, ഡെലിബറേറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു നിശ്ചയത്തോടുകൂടി, ഒരു പ്രത്യേക തീരുമാനത്തോടുകൂടിയുള്ള സാമ്പിളിംഗ് ആണ്, ഒരു മുൻവിധിയോടുകൂടിയുള്ള സാമ്പിളിംഗ് ആണ്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഡെലിബറേറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെലിബറേറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് ഒരു മുൻ നിശ്ചയപ്രകാരമുള്ള ഒരു സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയും. വെൻ ദി സാമ്പിൾസ് ആർ സെലക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ദി പർപ്പസ് thinking that they will form the true representation of the population is called derivative sampling. അതായത് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ്, അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു മുൻവിധി, ആ മുൻവിധിയോടുകൂടിയുള്ള സാമ്പിളിംഗ്, അത് ചിലപ്പോൾ ശരിയാണമെന്നില്ല. അതിനെയാണ് ഡെലിബറേറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ഡെലിബറേറ്റ് സാമ്പിളിംഗ്? വെൻ ദ സാമ്പിൾസ് ആർ സെലക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ on the basis of the purpose, thinking that they will form the true representative of the population, it is called deliberate sampling. The selection of items under this sampling method is made by choice, which may lead to bias sampling. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സാമ്പിൾസിൻ്റെ സെലക്ഷൻ നമ്മുടെ ചോയ്സാണ്. ഇന്നൊക്കെ എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ചോയ്സാണ്. ഈ ചോയ്സ് മിക്കവാറും തെറ്റാം. അതുകൊണ്ട് ഈ സാമ്പിളിങ് ബൈസ്ഡായി പോകും, പക്ഷപാതപരമായിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറുന്ന രീതിയിൽ ശരിയായ റിസൾട്ട് ആകണമെന്നില്ല, അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും. അതാണ് ഡെലിബറേറ്റ് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ കുഴപ്പം. അപ്പോൾ മുൻ നിശ്ചയപ്രകാരം ഒരു പ്രത്യേക സാമ്പിൾ എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ള വിചാരത്തോടുകൂടി ചെയ്യുകയാണ്. അത് ശരിക്കുള്ള റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങുമായിട്ട് ശരിയാകത്തില്ല, മിസ്റ്റേക്കിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 24, അതും 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. വാട്ട് കോസ്റ്റ് ദ ചെർണോബിൽ ആക്സിഡൻറ്റ്? ചെർണോബിൽ ദുരന്തം. ഇത് സിലബസിൽ പറയുന്നതാണ്, അപ്പോൾ എത്ര കുട്ടികൾ ഇത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഓർത്തിരിക്കണം. വാട്ട് കോസ്റ്റ് ചെർണോബിൽ ദുരന്തം? ചെർണോബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചെർണോബിൽ ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാന്റ്, പഴയ റഷ്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ യുക്രൈനിലുള്ള ഒരു പ്ലാന്റാണ്. അത് 86 എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിച്ച് വലിയ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുകയും വളരെ അധികം ആൾക്കാർ മരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് വലിയൊരു ട്രാജഡി, ഡിസാസ്റ്ററാണ്, ആക്സിഡൻ്റാണ്. അത് സംഭവിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഡിസാസ്റ്റർ നമുക്കറിയാം. ഈ ഒരു അണുനിലയം തകർന്ന് റേഡിയേഷൻ മൂലം കുറച്ചധികം ആൾക്കാർ മരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് 86. അതിൽ ചെർണോബിൽ ഡിസാസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് കാരണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കാരണമൊക്കെ കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമുണ്ട്. ഈ നമ്മൾ ആ സിലബസ് പഠിച്ചു. ഓൺ April 26, 1986 ഇത് നമ്പർ 4 RBMK റിയാക്ടറിൻ്റെ പേരാണ്. RBMK റിയാക്ടർ അറ്റ് ദ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് അറ്റ് Chernobyl, Ukraine went out of control during a test at a low power, leading to an explosion and fire that demolished the reactor building and released large amounts of radiation into the atmosphere. അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങോട്ട് വളരെ കൂടി ഈ പ്ലാന്റ് ഫയറിൽ പെടുകയും അവ ഡാമേജാകുകയും വളരെയധികം റേഡിയേഷൻ ഹാർംഫുള്ളാണ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്സിന്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തരം ലിവിങ് ഓർഗനിസത്തിനും ഈ റിയാക്ടർ റേഡിയേഷൻ ഹാർംഫുള്ളാണ്. ആ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാകുകയും കുറേയധികം ആളുകൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഇഗ്നോർഡ്. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം അതിൻ്റെ ഈ സുരക്ഷിതത്വത്തിനുള്ള മുൻകരുതൽ ശരിക്കും സ്വീകരിച്ചില്ല, അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്ത്, നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു. The uranium fuel in the reactor overheated and melted through a protecting barriers. റിയാക്ടറിലെ യുറേനിയം ഫ്യൂല് ചൂട് മൂലം അത് ഓവർഹീറ്റായി മെൽറ്റ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ബാരിയേഴ്സിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകും. RBMK റിയാക്ടേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ടർ
നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് തയ്യാറാക്കുക. സിമെൻറ്റിൻ്റെ ആസ്പെറ്റോസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകം കണ്ടെയ്നറിനകത്താണ് ഈ റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ വിചാരിക്കുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഡോം എന്നൊക്കെ പറയും. ഡോം, റിയാക്ടറിന് ഒരു ഡോമുണ്ട്. ആ ഡോമിനകത്താണ് ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചെർണോബിൾ റിയാക്ടറിന് അത്തരം ഒരു ഡോം ഇല്ലായിരുന്നുള്ളതാണ്. എ കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഡോം, അതാണ് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ്. ഈ റിയാക്ടർ സബ്സ്റ്റൻസ് വെക്കുന്ന സ്ഥലം. എ കോൺക്രീറ്റ് ഓർ സ്റ്റീൽ ഡോം ഓവർ ദി റിയാക്ടർ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഡിസൈൻ ടു കീപ് ദ റേഡിയേഷൻ ഇൻസൈഡ് ദി പ്ലാന്റ് ഇൻ ദി ഇവൻറ്റ് ഓഫ് സച്ച് ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായാൽ റേഡിയേഷൻ പുറത്തു പോകാതെ ഈ ഡോമിൽ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രിക്കോഷൻ ഈ ചെർണോബിൽ റിയാക്ടറിൽ എടുത്തിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഒരു പോയിന്റ്. ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു കാരണം, കോസിൽ ഒരു കോസ് അതാണ്. മറ്റൊന്ന്, കൺസിക്വൻ്റ്ലി ദി റേഡിയോആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്ലൂട്ടോണിയം, അയഡിൻ, സ്ട്രോൺഷ്യം ആൻഡ് സീഷ്യം were scattered over a wide area. ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിനകത്തുള്ള റേഡിയോആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ, പ്ലൂട്ടോണിയവും അയഡിനും സ്ട്രോൺഷ്യം എല്ലാം സീഷ്യം എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക വളരെ വലിയ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് ഇത് വ്യാപിക്കും. ഇൻ അഡീഷൻ ദ ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്ലോക്സ് യൂസ്ഡ് ആസ് മോഡറേറ്റർ. റിയാക്ടറിനകത്തൊരു മോഡറേറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ. മോഡറേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ദി RBMK കോട്ട് ഫയർ. മോഡറേറ്റർ തീ പിടിക്കും. അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ തീ പിടിച്ചു. ആ സെയർ എൻറ്റേഡ് ഇൻ ദ റിയാക്ടർ. അപ്പോൾ വായു റിയാക്ടറിനകത്ത് പ്രവേശിച്ച് ഈ മോഡറേറ്റിന് ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്ലോക്കിന് തീ പിടിക്കും. വിച്ച് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ടു ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉടനെ ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് വ്യാപിക്കും. അത് ആളുകളുടെ മരണത്തിന് കാരണമാകും. ഇതാണ് റീസൺ. കോസസ് 2 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ്. ഇനി പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലമാണ് കേട്ടോ, ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം സിലബസിലുള്ള ഉണ്ടെന്ന് പറയാം, ഇല്ലെന്നും പറയാം. ഇത് ശരിക്കും വരുന്നത് നമ്മുടെ സെമിസ്റ്റർ 6 സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സിലാണ് വരുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഫെർമി ഡിറാക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് വരാവുന്നതാണ്. ഇത് തന്നെ ശരിക്കും പഠിക്കുന്നത് സെമിസ്റ്റർ 6 സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ഈ പരീക്ഷ ചെയ്ത കുട്ടികളെല്ലാം അടുത്ത സെമിസ്റ്റർ 6 ഈ പ്രോബ്ലവും പഠിക്കുന്നതാണ്. അതിന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 2 സ്ഥലത്ത് ചോദിക്കുന്നത്, 2 പേപ്പറിൽ ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രോബ്ലമായിട്ട് കരുതാതിന്. സെമിസ്റ്റർ 5 പേപ്പർ 2ലും അതുപോലെ സെമിസ്റ്റർ 6 പേപ്പർ 1ലും ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോബ്ലം. ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ TF ആണ്, ഫെർമി എനർജി EF ആണ്, K ആണ് ബോൾട്സ്മാൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സ്മോൾ K ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ TF = EF/K എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ EF = ഫെർമി എനർജി = ബോൾട്സ്മാൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റിലേഷനാണ്. E = KT എന്ന് പറയുന്ന ബോൾട്സ്മാൻ ഇക്വേഷൻ അത് തന്നെ. E = KT, അത് ഫെർമി എനർജി ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സിംപിളി ഈ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്ന 2 സംഖ്യകളും ഗുണിച്ചാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ Kയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം 1.38 × 10⁻³ ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ 50,000 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 6.9 × 10⁻³ ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും. അത് EV ആക്കി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ രീതി. ഫെർമി എനർജി എപ്പോഴും നമ്മൾ EVയിലാണ് എഴുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് EV ആക്കാൻ, to convert into EV, we have to divide it by 1.6 × 10⁻19. So the answer is 6.9 × 10⁻19 by 1.6 × 10⁻19 will cancel. We get 4.313 EV, small e, capital V. Question number 28 പ്രോബ്ലം. അതിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ വേണ്ട ഡേറ്റ ബോൾട്സ്മാൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് K അല്ലെങ്കിൽ KB. ബോൾട്സ്മാൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ നമ്മൾ K എന്നോ KB എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ വാല്യൂ 1.38 × 10⁻23 ജൂൾ പെർ കെൽവിനാണെന്ന് ഓർക്കുക. അറ്റോമിക് നമ്പർ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഹയർ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള NE2 സ്റ്റേറ്റിലുള്ള അറ്റോമിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് 1, Z is 1. ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ NE1 എന്നും ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്
ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡ് എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറയും. അതിന് നമ്മൾ NS2 എന്ന് പറയും. NS2-നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഡീജനറസിയോട് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ ഡീജനറസി തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ 2 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഡീജനറസി നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നേരിട്ട് തന്നില്ല എങ്കിൽ ഡീജനറസി കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ്. ദ ഡീജനറസി ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് വിത്ത് റിലേഷൻ G1 2 in square. For the first level, ground level, n is 1, so we get it 2 into 1 square 2. And it is given directly in the problem. Energy corresponding to the n is equal to 1. നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ എനർജി ലെവൽ പഠിച്ചാൽ ആദ്യത്തത് -13.6, രണ്ടാമത് 3.4 മൈനസ്. The third one is -1.51. The fourth one is -0.85. That we know, that we have studied in plus 2 class also. The energy levels in hydrogen atom. The general formula is E is 13.6 by n square. If we put n is 1, we get a ground state energy, that is 13.6 eV minus. For first excited state, n is equal to 2, so we get E2 is equal to minus 13.6 by 4, which is equal to 3.4. Now we apply the Fermi-Dirac statistics. Number of atoms in the first excited level that we find by the relation N2. N2 is the second state or the first excited state. Number of atoms in the first excited state, that is N2, is equal to G2 e raised to minus E2 by kBT. Kb is the Boltzmann's constant and T is absolute temperature. That is the number of atoms the first excited. Similarly, number of atoms the ground state. N1 is equal to G1 exponential e raised to minus E1 by kBT. On taking the ratio of number of atoms in the first and second orbit. അപ്പോൾ N2 by N1 എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. N2 by N1 കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ N2 by N1 is G2 by G1 പിന്നെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആ പവർ രണ്ടും കൂടി മുകളിൽ കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് E2 minus E1 by kBT എന്ന് കിട്ടും. കാരണം E raised to X into E അല്ലെങ്കിൽ ബൈ E raised to X by E raised to Y ആകുമ്പോൾ E raised to X minus Y. ഇതാണ് മോഡലിൽ നമ്മൾ ഫോർമുല കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ E raised to minus of E2 minus E1 by kBT. G2 by G1 is given as 8 by 2. You know, the degeneracy given for first state G1 is 2, for second state G2 is 8. So we write G2 is 8 and G1 is 2, e raised to minus of E2. E2 is minus 3.4 minus E1 minus 13.6. And that if we convert into joule, 1.6 into 10 raised to minus 19 by kBT, 1.38 into 10 raised to minus 23 into 300. 300 അല്ല നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അത് 273 ആണ്. അപ്പോൾ ചുവപ്പ് മഷേ യു മാർക്ക് ദ റെഡ് മാർക്ക് 300, ദാറ്റ് യു കറക്റ്റ് ആസ് 273 ആസ് per our question paper. And the following, the remaining calculation is with the 273. You remember, the remaining calculation is with 273 and not with the 300. So we find the power. So we take the power. When we take the power, we get
we get N2/N1 is 4 into 1.184 into 10 raised to minus 188, a very, very small value. E raised to, you do the calculation, e raised to power, when we calculate, if we get 1.184 into 10 raised to minus 188, 4 and 8/2 is 4. Or multiplication, we get 4.736 into 10 raised to minus 188. And this value we obtain when we calculate with 273 instead of 300 in the temperature. Given N1, initially or under normal condition, all atoms are in the ground state. So we take N1 is the given value, 2.75 into 10 raised to 25. That value put to here. N2 by 2.75 into 10 raised to 25 is equal to 4.736 into 10 raised to minus 188. N2 is 2.75 into 10 raised to 25 into 4.736 into 10 raised to minus 1. We get 0 approximately. That is number of atoms in the first excited state. Number of atoms in the N2 is N is equal to state. N is equal to state is 0. സാധാരണ കേസിൽ എല്ലാ ആറ്റമുകളും ആ ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും, എക്സൈറ്റഡ് കാണത്തില്ല ഈ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ. ഈ എക്സൈറ്റഡിലേക്ക് ആറ്റം വരണമെങ്കിൽ, അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോകണമെങ്കിൽ ആ കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചർ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വേണം. ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 50,000, അതുപോലുള്ള 5 into 10 raised to 4 അത്രയൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ വരികയാണെങ്കിൽ 4-5 ആറ്റം എക്സൈറ്റഡ് പോകും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ തീരെ കുറവാണെങ്കിൽ എല്ലാ ആറ്റവും ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ആ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റാണ് മുഴുവനും. എക്സൈറ്റഡിൽ വളരെ കുറവാണ്, കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ താഴെയാണ്. 273 K ആണ്, 0 K ആണ്, 0 ഡിഗ്രി C ആണ്. ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എക്സൈറ്റഡിൽ ആറ്റമുകളുടെ എണ്ണം ഉണ്ടാകില്ല. അതാണ് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ കാണിക്കുന്നത്. ഈ 34th ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ്? ക്ലൈമറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. ക്ലൈമറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ ക്ലൈമറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇത് കോപ്പൻ ക്ലൈമറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, കോപ്പൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും. According to the Köppen climate classification system, there are 5 climate groups. They are tropical, dry, mild, continental, and polar. These climate groups are further divided into climate types. The following list shows the climate groups and their types. അപ്പോൾ 5 ക്ലൈമറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളാണുള്ളത്. 5 ക്ലൈമറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ട്രോപ്പിക്കൽ, രണ്ടാമത് ഡ്രൈ, മൂന്നാമത്തെ മൈൽഡ്, പിന്നെ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ആൻഡ് പോളാർ. അവയെ പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ടൈപ്പുകളായിട്ട് ഭാഗിക്കും. ഈ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെയിനി അപ്പിയറൻസ്, ഈ റെയിനി സീസണൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പല സബ് ടൈപ്പായിട്ടിങ്ങനെ ഭാഗിക്കും ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെയും. ട്രോപ്പിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് അത് വെറ്റ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ മൺസൂൺ, വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ, അങ്ങനെ ട്രോപ്പിക്കലിന്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ അതിൻ്റെ കാലാവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ മൺസൂൺ ടൈം, അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റ് ടൈം, വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ടൈം, അത്തരം ടൈപ്പുകൾ. പിന്നെ ഡ്രൈ, എറിഡുണ്ട്, സെമി എറിഡ്. പിന്നെ മൈൽഡ് ടൈപ്പ് ക്ലൈമറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. മെഡിറ്ററേനിയൻ, ഹുമിഡ്, സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ, മറൈൻ, ഈ സമുദ്രത്തിൻ്റെയൊക്കെ സാമീപ്യമുള്ള ടൈപ്പാണ്. പിന്നെ സബ് ആർക്റ്റിക്, ബോറിയൽ എന്ന് പറയും. പിന്നെ പോളാർ ഗ്രൂപ്പ്, തുണ്ട്ര ആൻഡ് ഐസ് ക്യാപ്പാണ്. അത്രയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അത് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും റെഫർ ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ എല്ലാ ടൈപ്പ് മാത്രമേ, ഇവിടെ ഇതൊരു 4 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4 മാർക്കിലും 4 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 35 എന്താണെന്നുള്ളത്.
സീസ്മിക് മൈക്രോസോണേഷൻ, അതായത് എർത്തുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ റീജിയണിനെ സോണാക്കി പറയുന്ന, ഓരോ സ്ഥലത്തെ സോണാക്കി പറയുന്ന, ചെറിയ ചെറിയ സോണാക്കി പറയും. എവിടെയെല്ലാം എർത്തുകൾക്ക് ഉണ്ടാകും, വാട്ട് ആർ ദി പ്ലേസസ് വെയർ ദിസ് സീസ്മിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലാർജ്, ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് വി മേക്ക് സോൺസ് ആൻഡ് പ്രോസസ് കോൾഡ് മൈക്രോസോണേഷൻ. സീസ്മിക് മൈക്രോസോണേഷൻ അതായത് ഈ ഭൂകമ്പമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ സോണുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി, സീസ്മിക് മൈക്രോസോണേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് subdividing a potential seismic or earthquake prone area into zones with respect to some geological and geophysical characteristics of the site, such as ground shaking, liquefaction susceptibility, landslide, rockfall hazard, earthquake related flooding, so that seismic hazards are at different locations within the, അതായത് നമ്മൾ ഈ സോണുകൾ ഇങ്ങനെ ഭാഗിക്കുന്നത്, ഈ സീസ്മിക് മൈക്രോസോണേഷൻ നടത്തുന്ന സോണുകൾ ഭാഗിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഷേക്കിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പിന്നെ ലിക്വിഫാക്ഷൻ സസെപ്റ്റബിലിറ്റി, ലാൻഡ് സ്ലൈഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പിന്നെ റോക്ക് ഫാൾ പാറകളിങ്ങനെ വീഴാറുണ്ട്, എർത്തുക്വേക്ക് റിലേറ്റഡ് ഫ്ലഡിങ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഏതെല്ലാം സോണുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്, ആ രീതിയിലാണ് ഭാഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സീസ്മിക് ഹസാഡ്, ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ ഹസാഡുകൾ, അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്, പ്രയാസങ്ങൾ, അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ സോൺ നടത്തുന്നത്. ഏരിയ ക്യാൻ ബി കറക്റ്റ്ലി ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൈക്രോസോണേഷൻ നടത്തിയാൽ എവിടെയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുക, എവിടെയാണ് ഇടിമിന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സുനാമി ഉണ്ടാകുക, ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും മൈക്രോസോണേഷൻ നടത്തിയാൽ. അപ്പോൾ മൈക്രോസോണേഷൻ നടത്തിയ ഏരിയ, അവിടെ പിന്നെ ഈ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ രൂക്ഷമാണെങ്കിൽ അവിടെ മനുഷ്യർ താമസിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ രീതി. മൈക്രോസോണേഷൻ പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ബേസിസ് ഫോർ സൈറ്റ് സ്പെസിഫിക് റിസ്ക് അനാലിസിസ്. ഇപ്പോൾ റിസ്ക് അനാലിസിസിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്ത് മനുഷ്യർ താമസിക്കാൻ പാടില്ല, എന്നാലും മനുഷ്യർ അങ്ങനെ താമസിക്കും. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ കുട്ടനാട് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും ജനവാസ യോഗ്യമില്ല, എങ്കിലും മനുഷ്യർ അവിടെ താമസിക്കാറുണ്ട്, അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്, അതിന് ദുരിതങ്ങൾ മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ രീതി. അപ്പോൾ മൈക്രോസോണേഷൻ നടത്തി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഹവോക്ക്, ഡേഞ്ചർ, ഹസാഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് ഒഴിവാക്കി പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൽ നിന്ന്, സിസ്മിക് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന്, ഭൂകമ്പത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. വിച്ച് ക്യാൻ അസസ് ഇൻ ദ മിറ്റിഗേഷൻ, ലഘൂകരണത്തിന് സാധിക്കും ഓഫ് എർത്തുക്വേക്ക് ഡാമേജ്. In most terms, seismic microsolation is the process of estimating the response of soil layers under earthquake excitations and thus the variation of earthquake characteristics on the ground surface. അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിൽ അതിൻ്റെ ഷേക്കിംഗ്, വെള്ളപ്പൊക്കം, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുക, സോണായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപകട സാധ്യത, ഭൂകമ്പം മൂലമുള്ള അപകട സാധ്യത നമുക്ക് കുറച്ചെടുക്കാനും സാധിക്കും. ഇനി കഴിഞ്ഞ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസംബർ 22, ഈ 14/12/2022 14/12/2022 നടന്ന ഒരു പരീക്ഷയുടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപടി ഞാൻ പകർത്തിരിക്കുകയാണ്. ഞാനത് വായിക്കുന്നില്ല, പേജ് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാം, നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ദിസ് ഇസ് വൺ പേജ്. This is the first 10 questions. There is no choice. You have to answer. First question I have answered. Others are simple questions. Then this is another set, 2 marks question. 2 mark question up to this. Then comes 4 marks question, problem and other types. Problem and descriptive type, 4 marks question. These are, you copy down the question. You shall show it again. This is section A. Next part. You pause the video and write. Next part.
again. And this is essay type questions. You see how many essays? Only 2 essays are to be answered. And there are 2, 4, 6 essays. സാധാരണ കേസിൽ 4 എസ്സേ ചോദിച്ചിട്ട് 2 എഴുതുന്നതാണ് എൻ്റെ രീതി. ഇവിടെ 6 എസ്സേ ചോദിച്ചിരിക്കുക. 6 എസ്സേ ചോദിച്ച് 2 എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം ചോയ്സ്. ഏത് എഴുതണമെന്നുള്ള എനിക്ക് സംശയം. അതിന് മറ്റൊരർത്ഥം കൂടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്ററിന് തന്നെ എന്തെല്ലാം കുട്ടികൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിശ്ചയില്ല. അതുകൊണ്ട് ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിരിക്കുക, എന്തെങ്കിലും എഴുതിട്ടെന്നുള്ളതായിരിക്കും. എനിവേ സിലബസിൽ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ച് അത് സിലബസിൽ പറയുന്നതാണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് എണ്ണം വളരെ കൂടുതൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ കുട്ടികൾ ഏത് എഴുതണം എന്നുള്ളൊരു ഡിലമയിലായിരിക്കും. കുറേയൊക്കെ വായിച്ചവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇത് ഈ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്. നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം പ്രയാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടുതലെണ്ണം ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഡിഫിക്കൽട്ടി കുട്ടികൾക്ക് തോന്നിക്കാണും എന്ന് കരുതിയത് കൊണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പകർത്തി പഠിക്കുക, ഇതെല്ലാം പഠിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ വിത്ത് ദിസ് ക്ലാസ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.